अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। ज़िला कलेक्टर मेदक मिस्टर राजर्षि शाह IAS ने कहा कि ग्राम पंचायतों की तरक्की के लिए खुसूसी अफसरान और पंचायत सेक्रेटरियों को तालमेल के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने पीर को जिला कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में स्पेशल अफसरान और पंचायत सेक्रेटरियों के लिए मुनाकिदा तरबियती प्रोग्राम में जिला एडिशनल कलेक्टर मिस्टर जी रमेश के हमराह शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजर्षि शाह ने कहा कि सरपंचों की मियाद ख़त्म होने के बाद से हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ज़िले की 469 ग्राम पंचायतों और 21 मंडलों के लिए मंडल सतह के अफसरान को खुसूसी अफसर के तौर पर मुकर्रर किया गया है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने कहा कि इस माह की 7 तारीख से 15 तारीख तक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे और हर घर तक पीने का पानी फराहम करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अफसरान को नए पंचायत राज एक्ट की खुसूसी और मुकम्मल समझ होनी चाहिए और वो पंचायत सेक्रेटरियों के साथ तालमेल के साथ लोगों के लिए दस्तयाब होना चाहिए ताकि अवामी नुमाइंदों की कोई कमी न हो। उन्होंने कहा कि वो ग्राम पंचायतों में सफाई की मामूल की देखभाल की निगरानी करें, गटरों की सफाई करें, गीला कचरा और खुश्क कचरा हर घर से अलग अलग जमा करें और हरियाली के नीचे लगाए गए पौधों की हिफाजत के लिए इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने नर्सरियों के इंतज़ाम, वैकुंठा दामों की देखभाल, डंपिंग यार्ड और बरक़ी रोशनियों की तनसीब पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है। खुसूसी अफसरान को हर 2 माह बाद मुनक़िद होने वाली ग्राम सभा की सदारत करनी चाहिए और आमदनी और अखराजात का जायज़ा लेना चाहिए। गाँव की तरक्याती मंसूबे तैयार करना चाहिए और उन्हें ग्राम सरपंच पोर्टल में रजिस्टर करना चाहिए और 100% हाउस टैक्स जमा करने के लिए इक़दाम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडल मराकिज़ और बड़ी ग्राम पंचायतों में गैर कानूनी कारोबार कायम करने पर तवज्जो मरकूज करते हुए कवायद के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इस प्रोग्राम में जिला पंचायत ऑफिसर साई बाबा, जिला दही तरक्की ऑफिसर मिस्टर श्रीनिवास, RWSE मिस्टर कमलाकर, खुसूसी अफसरान, पंचायत सेक्रेटरीज, मुताल्लिका अफसरान और दीगर अहम शख्सियात शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत। చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై. సో వాటికి ఈ RWS సెక్రటరీ కమలాకర్ గారు తీసుకుంటారు. తర్వాత మన వర్క్స్ సంబంధించిన సో వాటికి మన DEPR సో వాళ్ళు తీసుకుంటారు. సో ఈ 4 భాగాల్లో ఈ రోజు సెషన్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. సో చాలా కీలకమైన ఈ రోల్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మనకి తెలియదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ గ్రామ పంచాయత్ ఎన్నికలు ఎప్పుడు అవుతాయి. సో అప్పటి వరకు మీరే ఆ గ్రామ పంచాయత్ కి యువర్ యాక్టింగ్ సర్పంచెస్ ఆర్ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్. సో ఇంతకు ముందు విన్నారు దట్ సర్పంచెస్ అక్కడ పరిపాలన ఉంది, ఇప్పుడు మన పరిపాలన అంటే మీ పరిపాలన. సో అందరికీ నమస్కారం. సో సాటర్డే మాకు గౌరవ్ మంత్రి గారు, పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి గారు వారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో దాంట్లో మీరు కూడా అందరూ అటెండ్ అయ్యారు. ఆల్ సో అందరూ అటెండ్ అయ్యారు. సో యు ఆర్ అవేర్ మనం ఈరోజు ఎగ్జామ్ జరిగింది అందరికీ తెలుసు అండ్ ఏమేమి పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా మీకు తెలుసు. సో ఈ రోజు మనం బేసికల్ గా 4 ప్రెజెంటేషన్స్ ఈ రోజు పెడతాము. వన్ ఫస్ట్ విల్ బి salient features of పంచాయతీ support and guidance of the ఇంట్రా డిపార్ట్మెంట్. అంటే RWS ఇంట్రా డిపార్ట్మెంట్ లో సమన్వయం చేసుకొని అక్కడ గ్రామ పంచాయతీలో నీళ్లు సౌకర్యం ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఇవ్వాలి అని గవర్నమెంట్ డిసిజన్ ఉంది. సో దానికి సంబంధించిన ఏమేమి అంటే మనం అక్కడ ఇంట్రా ఎక్కడైనా పైప్ లైన్ లో రిపేర్స్ కానీ, తర్వాత లీకేజెస్ కానీ, తర్వాత మనం ఎక్కడైనా హౌస్ హోల్డ్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వడం కానీ, తర్వాత ఎక్కడైనా OHSRs లో ఏమైనా లీకేజెస్ ఉంటే, OHSRs లో ఏమైనా రిపేర్స్ ఉంటే అవి కానీ, దీంతో పాటు మళ్ళీ మన OHSRs క్లీనింగ్. సో ఫస్ట్ మీకు తెలుసు సర్కులర్ కూడా ఈ సమాచారం కూడా దాంట్లో పోస్ట్ చేయండి. ఎన్నికగా ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క గ్రామ పంచాయత్ తో ప్రిలిమినరీగా ఏ వాటర్ సమస్య ఉంది, ఇది RWS వరకు చేయండి. MPDO కి ఐడియా ఉంది. అయితే ఈ సిస్టమ్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి పోస్ట్ లో వచ్చింది స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ అని, దానికి అందరికీ ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది.
దాంతోపాటు మన బీసీ జరిగింది, మినిస్టర్ మేడం గారు, సెక్రటరీ గారు, కమిటీ గారు తీసుకున్నారు. దాంట్లో మనకు ఏంటంటే స్పెషల్ టైం కింద 7:40 నుంచి మనకు 7 నుంచి 14 వరకు మనం మొత్తం ఆల్ యాక్టివిటీస్ విలేజ్ లెవెల్ చేయాలి, మానిటర్ చేయాలి. ప్రతిదీ మొత్తం క్లియర్గా పంచాయత్ మీటింగ్స్ అన్ని కూడా టేకప్ చేసి చూస్తే బాగుంటుంది. ఇంకా దయచేసి అందరితో రిపోర్ట్ చేసి ఏంటంటే ఇప్పుడు కలెక్టర్ డీటెయిల్గా దీనిపైన చెప్తారు. మీకు దీని తర్వాత ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, చూసుకోండి. మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా ఏమున్నా కలెక్టర్ గారికి నాకు ఫోన్ చేయొచ్చు, పీడీ గారికి చేయొచ్చు, డీపీఓ గారికి చేయొచ్చు, మీ ఎంపీడీఓ గారు కూడా మీకు కోఆర్డినేషన్ చేస్తారు. అంతా దయచేసి పంచాయత్ సోషల్ ఆఫీసర్ అందరూ కూడా ఒత్తిడి పడకుండా ఇక్కడ ప్లానింగ్ కాకుండా ఈ జాబ్ని సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో సరే ఇక్కడ అందరూ కూడా కింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయి అధికారులు అందరూ ఉన్నారు. మీకు ఎట్లాంటి సందేహాలు ఉన్నా సరే మీరు సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సో ముందుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించే ముందు మన అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీస్ గారిని ప్రత్యేక అధికారులను ఉద్దేశించి ప్రసంగి